എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് മോൾ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മോൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് മോൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കാം. GAM എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലെടുക്കാം, GMM എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലെടുക്കാം, അവഗാഡ്രോ നമ്പറിൻ്റെ തലത്തിലെടുക്കാം, STP തലത്തിലെടുക്കാം. അപ്പോൾ മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാം ബൈ GAM ആൻഡ് മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാം ബൈ GMM ആൻഡ് മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ബൈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ആൻഡ് ആൾസോ മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന വോളിയം അറ്റ് STP ഡിവൈഡഡ് ബൈ 22.4. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മോൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. നോക്കുക, ഹൗ മെനി GAM ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ 69 ഗ്രാം സോഡിയം. 69 ഗ്രാം സോഡിയത്തിൽ എത്ര GAM പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര GAM ഉണ്ട്? ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട്? നമുക്കറിയാം സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് 23 ഗ്രാം ആണ്. ഗ്രാമിൽ പറയുമ്പോൾ GAM 23 ഗ്രാം. അപ്പോൾ ഒരു GAM സോഡിയം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23 ഗ്രാം ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 69 ഗ്രാം. In 69 gram, how many GAM are present? നമുക്കറിയാം 1 GAM of Na is equal to 23 gram. Therefore, mole in 69 gram sodium is equal to 69 gram by 23 gram is equal to 3. So, number of atoms is equal to 3 into Avogadro number. That is 3 into 6.022 10 to 23 atoms. Already clear ആണ്. 3 mole ഉണ്ട്. That means 3 GAM. Then GAM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റംസിന്റെ എണ്ണമാണ്. So 3 into 6.02 10 to 23 atoms. The next, how many GAM present in 42 gram nitrogen and 80 gram oxygen? 42 ഗ്രാം നൈട്രജനിലും 80 ഗ്രാം ഓക്സിജനിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന GAM എത്ര? That means mole. Atomic mass of nitrogen is equal to 14 gram. GAM in 42 gram is equal to 42 gram by 14 gram is equal to 3. So number of atoms is equal to 3 into Na. 3 into Avogadro number. Then atomic mass of oxygen 16 gram. GAM in 80 gram is equal to 80 by 16 is equal to 5 mole. The number of atoms is equal to 5 into Na, Avogadro number. Then next, how many GMM are present in each of the given samples? അപ്പോൾ GMന്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി. അടുത്തത് GMMലേക്ക് കിടക്കുക. GMM means molecular mass expressed in gram. So 360 gram C6H12O6, 360 ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസിൽ എത്ര GMM ഉണ്ട്? 90 ഗ്രാം H2O, 90 ഗ്രാം വാട്ടറിൽ എത്ര GMM ഉണ്ട്? So GMM of C6H12O6 is equal to C6, that is 12 into R 72, H12 1 into 12 12 plus O6 16 into 6 96. Total is equal to 190 gram. Then mole in 360 gram is equal to 360 gram by 180 gram. That is തന്നിരിക്കുന്ന gram divided by GMM is equal to 2 mole. Therefore, molecules is equal to 2 into Avogadro number. 2 into 6.022 10 to 23 molecules. The next, GMM of water, that is 18 gram. Mole in 90 gram water is equal to 90 gram by 18 gram is equal to 5 mole. The number of molecules is equal to 5 into 6.022 10 to 23 അഥവാ or 5 into Avogadro number. അപ്പോൾ ഇവിടെ GAM വെച്ചിട്ടുള്ള മോള് കണ്ടു, GMM വെച്ചിട്ടുള്ള മോള് കണ്ടു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം,
Calculate the number of moles of the following. Number A, number of moles of atoms in 320 gram oxygen. Number of moles of oxygen molecules in 320 gram oxygen. Number of moles in 320 liter of oxygen at STP. മൂന്ന് തരത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Number of moles of atoms in 320 gram oxygen. Number of moles of oxygen molecules in 320 gram oxygen and 320 liter of oxygen at STP. അപ്പോൾ നോക്കുക, number of moles is equal to 320 gram by 16 gram is equal to 20 moles. So atoms is equal to 20 into Avogadro number. Okay. Number of moles 320 gram by 32 gram GMM is equal to 10 mole. So molecules is equal to 10 into Avogadro number. So okay. At STP 320 liter by 22 liter. At STP all gases are in molar volume, that is 22.4 liter is equal to 1 mole. So 320 liter by 22.4 liter is equal to 14.29. That molecules is equal to 14.29 into Avogadro number. അപ്പോൾ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് STPയിൽ 22.4 ലിറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാ ഗ്യാസിൻ്റെയും എല്ലാ വാതകത്തിൻ്റെയും വോളിയം ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് 14.29 മോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മോൾസ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും. സോ മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 14.29 ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിൽ നമ്മൾ മോള് കണ്ടു എന്നർത്ഥം. The next question, the chemical equation of the combustion of CH4 in air is given. മീഥേൻ വായുവിൽ കത്തുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ, ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. CH4 plus 2O2 will give CO2 plus 2H2O. Methane plus oxygen will give CO2 plus 2H2O. How many grams of carbon dioxide is evolved when 16 gram of methane is burned? CO2 എത്ര ഗ്രാം ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 16 ഗ്രാം മീഥേൻ കത്തുമ്പോൾ. 16 ഗ്രാം മീഥേൻ കത്തുമ്പോൾ എത്ര ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ, ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. CH4 C12 H1 1 16 ഗ്രാം ഉണ്ട് അവിടെ. 2O2 ശരിക്ക് 32 64 ഗ്രാം ഉണ്ട്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 16 32 പ്ലസ് 12 44 ഗ്രാം. 2H2O അതായത് 2 into 2 4 and 32 16 32 4 36 ഗ്രാം വാട്ടർ. നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യം നോക്കുക, ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ്? എത്ര ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരും? 16 ഗ്രാം CH4 കത്തുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ 16 ഗ്രാം ആണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ. 16 ഗ്രാം മീഥേൻ കത്തുമ്പോൾ 44 ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരും. ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. 16 grams of methane burned will give that will give 44 grams of carbon dioxide. Our answer is 44 gram. The next, how many moles of CH4 is required to react completely with 128 gram of O2? 128 gram oxygen റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര മീഥേന്റെ മോൾസ് വേണം, എത്ര മീഥേൻ വേണ്ടി വരും എന്നർത്ഥം. നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആണ്. 16 ഗ്രാം മീഥേൻ എത്ര ഓക്സിജനുമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും? 32 64 ഗ്രാം ഓക്സിജനായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. 16 ഗ്രാം 64 ഗ്രാം ഓക്സിജനായിട്ടാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 128 ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 32 ഗ്രാം മീഥേൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 32 gram methane. Therefore, number of moles required is equal to 128 by 32. 128 by 32 is equal to 4 mole. അപ്പോൾ 4 മോൾ മീഥേൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 128 ഗ്രാം ഓക്സിജനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ബേൺ ചെയ്യുന്നർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിയാക്ഷന്റെ
മോള് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാം എടുത്താൽ എത്ര ഗ്രാം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാനും വേണ്ട രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മലിനീകരണമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് മോൾ കണ്ട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇതാ നോക്കുക, ഫൈൻഡ് ദ മാസ് 10 lakh water molecules. How many molecules are present in 710 gram Cl2 gas? What will be the total number of atoms in it? Calculate the number of molecules and the total number of atoms in 90 gram of glucose. Calculate the mass of each of the following in grams. 1 nitrogen atom, 1 nitrogen molecule, 1 molecules of H2SO4. ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ മാസ് 10 lakhs water molecules. എന്ത് ചെയ്യണം? 1 Avogadro number is equal to 1 mole. Therefore, number of moles in 10 lakhs water molecules is equal to number divided by Avogadro number. So, number divided by Avogadro number. Therefore, mass of 1 mole of water, നമുക്കറിയാം 18 gram. Therefore, mass of 10 lakh divided by 6.022 10 to 23 moles is equal to 10 lakhs divided by 6.022 10 to 23 into 18 grams. This will be the answer. Our തന്നിരിക്കുന്ന number by Avogadro number is equal to mole. The next number 2, how many molecules are present in 710 gram Cl2 gas? Mass of Cl2 molecule. Cl2 is a molecule, Cl is the atom, so molecule is Cl2. അപ്പോൾ 2 ക്ലോറിൻ ആറ്റം കൂടിയതാണ് molecule of chlorine. So is equal to 35.5 into 2 is equal to 71 gram is equal to 1 mole. Molecules in 710 gram Cl2. 710 gram Cl2 ൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? 710 gram by 71 gram is equal to 10 mole. That is, the molecules is equal to 10 into Avogadro number. 10 into Avogadro number. Then, what will be the total number of atoms in it? എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട്? നിങ്ങൾക്കറിയാം 2 ആറ്റം ഉണ്ട്, 2 ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ into 2 ഇട്ടാൽ മതി. So, atoms in 710 gram chlorine is equal to 10 into Avogadro number into 2. That will be the number of atoms in 710 gram chlorine. The number of moles in 90 gram glucose is equal to 90 gram by 180 gram is equal to 0.5 mole. Glucose in the molecular mass is 6 into 12 plus 1 into 12 plus 6 into 16. So it is equal to 180. The number of molecules 0.5 into Avogadro number. The number of total atoms is equal to 0.5 into Avogadro number into 24 atoms. 12 or 18 or 24 atoms. Then mass of 1 nitrogen atom 14 gram by Avogadro number. Mass of 1 nitrogen molecules 28 gram by Avogadro number. And GMM of H2SO4 sulfuric acid in the GMM 98 gram. 2 plus 32 plus 2 plus 32 plus 16 into 4 98 gram. Mass of 1 molecule is equal to 98 gram by 6.022 10 to 10 to 3. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോൾ കൺസെപ്റ്റിലെ 10ാം ക്ലാസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരിക. ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.